रुको निशा, अब बहुत हो गया निशा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। इतनी देर से मैं प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ जो उस रात मुझे कर देना चाहिए था। चुप चुप चुप। अब वो आवाज नहीं आ रही। ये मेरा भ्रम था या सचमुच किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? किससे मिलना है? सुषमा मैम से मिलना है हमें। कहाँ है वो? मैम अभी बिजी हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं। लोग वहाँ अवार्ड फंक्शन से पहले के रिचुअल्स चल रहे हैं। पर उन्होंने ही हमें बुलाया उनसे मिलने, वो भी अभी। सॉरी, पर आप लोग अभी उनसे नहीं मिल सकते। आपका जो भी काम है उनसे, वो अभी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, हम समझ सकते हैं। जब वो फ्री होंगी तब हम उनसे मिल लेंगे, तब तक हम बाहर वेट करते हैं। चल। प्रीत, तेरे और आदित्य के बीच क्या हो रहा था? मतलब मैंने सब देखा है, मुझसे कुछ नहीं छुपाया भाई। क्या बोल रही है? क्या देखा है तूने? वही जो तेरे और आदित्य के बीच हो रहा था, तेरी आंखों में भी देखा और उसकी आंखों में भी देखा। क्या क्या देखा? तुम दोनों एक दूसरे के करीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है, हीरो हीरोइन एक दूसरे की बाहों में, जैसे शाहरुख खान और काजोल, उन दोनों की जोड़ी लग रही थी। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। दिमाग खराब है क्या तेरा? मैंने देखा और मैं बोल भी रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी लग रहे थे। बाय गॉड, मतलब तुझे नहीं मानना तो अब मत मान, लेकिन तेरे और आदित्य के बीच कुछ तो है। प्रीत, तुझे क्या लगता है कि मैं उस लड़के को पसंद करूंगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना मैं उसे पसंद करती हूँ और ना ही वो मुझे अच्छा लगता है, और हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। और अगर गलती से ऐसा हो भी गया ना, तो मैं अपने भाग्य को कोसूंगी। पर प्रीत सुन तो, हमारी प्रीत आदित्य की दादी को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने आज ही ना उसे मिलने के लिए बुला लिया। बस कैसे भी करके ये बात बन जाए और हमारी प्रीत उन्हें पसंद आ जाए। बेबे, ओए शारदा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हमारी प्रीत कोई कम है। हाँ, अरे लाखों में एक है हमारी प्रीत। बल्कि किस्मत वाले वो लोग जिनके बेटे से शादी करने के लिए हमारी प्रीत हाँ बोल रही है। प्रीत, प्रीत कहाँ भागी जा रही है? बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? दिमाग ठंडा कर पहले और आराम से, बिना गुस्से में उसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोच। तू हमेशा उसके बारे में गुस्से में सोचती है तो तुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो इतना बुरा नहीं है जितना तू समझती है उसे। इतना बुरा नहीं है, किसी से बात करने का तरीका नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है, घमंड से भरा हुआ है, सबको अपने आप से छोटा समझता है, किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? पर इतनी समझ तो होनी चाहिए ना आजकल के बच्चों में। परिवार संस्कार कोई देखता ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता आजकल के बच्चे रिश्तों की कीमत क्यों नहीं समझते। बस अपनी बात ऊपर रखने में लगे रहते हैं और अहंकार में आकर थोड़ी रिश्ता कोई बनता है। मैं खुद ऐसे आदमी के साथ नहीं होना चाहती हूँ जिसके अंदर अहंकार है। और तुझे पता है, अगर रिश्ते में अहंकार आ जाए ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं बन सकता। क्या सब बोली जा रही है ये? कुछ अहंकार घमंड ये सब कुछ भी नहीं है उसमें। बस इतना सा अंतर है कि तुम दोनों लड़ते रहते हो, और लड़ते भी ऐसे हो जैसे कि तुम दोनों। छोड़ जाने दे। क्या बोलना? क्या क्या बोल रही थी? जैसे तुम दोनों क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी हो? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोलती रहती है। तू तो पहले दिन से उस पर लट्टू है। मुझसे ये सारी बातें करना मत, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब हो चुका है। बस जल्दी से उस सुषमा मैम से मिलना है और यहाँ से निकलना है। जब तक वो मिलती नहीं, उसका वेट करते हैं। ताई जी का फोन। हेलो,
गौरव सुन, जल्दी से सीसीटीवी रूम में जा और जाकर चेक कर कि ये मेज़नाइन फ्लोर के कॉरिडोर नंबर 3 में कुछ हुआ है क्या। पर हुआ क्या है? मतलब तुझे शक क्यों हो रहा है? सब तो यहाँ पर ठीक तो लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे होटल में ना कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और ऊपर से आज इतने सारे इवेंट्स हो रहे, इतने सारे गेस्ट हैं। हाँ वो तो है। गौरव मुझे ना कोई आवाज़ आई है, मैं जाकर चेक करता हूँ। तू जल्दी सीसीटीवी रूम में जा और मुझे अपडेट कर जल्दी। हाँ ठीक है। ये सारी चीजें कैसे गिरी हुई है और यहाँ कोई है भी नहीं। देखता हूँ। हरजोत, ये तू क्या बोल रही है पुत्र? हाँ ताई जी, मैंने कितनी कोशिश की आदित्य के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोला प्रीत को, लेकिन प्रीत सुनने को राजी ही नहीं है। वो समझ ही नहीं रही है। वो कह रही है कि आदित्य उसे पसंद नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा अहंकार है। कि अहंकार? हाँ मतलब प्रीत को लगता है कि आदित्य बहुत ज्यादा घमंडी है। वो घमंडी है क्या पुत्र? नहीं नहीं ताई जी, ऐसा मुझे नहीं लगता, प्रीत को लगता है। वो पहले ही दिन से उसे पसंद नहीं करती है, झगड़ती रहती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब होगा क्या ताई जी। अच्छा मैंने एक गल दस, सुषमा जी से मिली प्रीत? नहीं, उनका कुछ अवार्ड फंक्शन चल रहा है तो हम भी बाहर ही उनका वेट कर रहे हैं। चल पुत्र अब तू फोन रख, जैसे तुझे पता चले ना प्रीत सुषमा जी से मिली है तो मुझे खबर करना, ठीक है? चल अब रख। ठीक है। पुत्र की गल हो गई? बेबे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं प्रीत के रिश्ते के लिए इतनी उतावली हुई हूँ। क्या तुझे लगता है ये लड़का आदित्य अच्छा इंसान है? वो हमारी प्रीत का ख्याल रखेगा? सब क्या हो रहा है? मैम आप यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। मिस्टर मल्होत्रा, आई होप आपकी वाइफ ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। सो आपका पैसा आपके घर पहुंच जाएगा। बट सब करते हैं, करना पड़ता है। प्लीज ऐसे मत देखिए जैसे आपने पैसों के बारे में पहली बार सुना है। आई नो आपको पैसों से बहुत प्यार है, मुझे भी है, कैसे नहीं होता, राइट? तो कितने दे रही हैं आप पैसे? 10 लाख। 10? 20 लाख? 50? आई न्यू इट। पता, मैंने आपकी वाइफ को पहले ही बता दिया था। हर किसी की एक कीमत होती है, बस वो कीमत देने वाला मिलना चाहिए। और अब बारी है हमारे विनर का नाम अनाउंस करने की, और उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे चेयरमैन मिस्टर सूरज मल्होत्रा जी को। और अपने स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उन तीनों को जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। So please put your hands together, Miss Neeti Juneja, Mrs. Sushma Kashyap, Mrs. Negi, जी डॉक्टर। हाँ वो पेशेंट रोहन की तबीयत कैसी है? ठीक है वो? हाँ वो ठीक है। फाइन, तो तुम वापस आ जाओ। हाँ बस एक बार उसे इन्फॉर्म कर दो कि तुम निकल रही हो और फिर हॉस्पिटल आ जाना। जी ठीक है। बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर है वो लेडी जिन्होंने अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, और वो भी अकेले। अकेले होकर भी उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की खुद अपनी काबिलियत से। आई नो वो मैं ही हूँ।
मैं ही हूँ अकेली। हस्बैंड है पर वो नाम के बराबर है। और आज की विनर है कामयाब, काबिल और कभी हार ना मानने वाली द वन एंड ओनली सुषमा कश्यप। ए लड़के, कौन है तू? बीच में मत पड़, चला जा यहाँ से। तेरे कहने पे यहाँ से चला जाऊंगा मैं? इसे यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा? बोला ना, बीच में मत आ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। आदित्य! तू मेरे होते हुए मेरे होटल में ये सब करेगा? हाँ! उठ। लड़कियों की ना इज्जत की जाती है, समझा? बोल करेगा दोबारा? हे लड़की, कौन है तू? चन्नावे चन्नावे तू ही इश्क हमारा है, तू ही इश्क हमारा है। रुको 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 रुको, मुझे कुछ हो जाएगा। रुको, छोड़ो, रुक जाओ, रुको।
निशा, तुम बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो। पानी, आओ पानी। निशा प्लीज। आदित्य, थैंक यू। नहीं नहीं प्लीज़ थैंक यू मत बोलो। ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। ये हमारा होटल है और हमारे होटल में ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकता। नहीं आदित्य, स्टिल आई एम ग्रेटफुल कि तुमने मुझे बचाया। अगर तुम अभी यहाँ नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। ये थैंक्स वैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल ओके। बट प्लीज़ तुम रोना बंद करो। प्रीत, तुम बैठो इसके साथ। आदित्य, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं प्लीज प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। इट्स ओके। यहाँ पर सब कुछ सेफ है। मुझे जाके वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना पड़ेगा, पता तो करना पड़ेगा कि वो होडी वाला है। नहीं मुझे कुछ पता नहीं करवाना है, बट तुम प्लीज मेरे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। निशा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो। सच कहूँ तो तुम्हारी जगह इस हालत में कोई भी लड़की होती ना तो वो ऐसी ही घबराई हुई होती। लेकिन समझने की कोशिश करो, वो लड़का जो कोई भी है उसका पता लगाना ज़रूरी है, वरना वो दोबारा ऐसा करेगा। प्रीत बिल्कुल सही कह रही है। पता तो करना पड़ेगा कि वो कौन है। तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है ये निशा। और वैसे भी ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत लड़कियां भी हैं, पता तो करना ही पड़ेगा कि वो था कौन। मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाती हूँ। देखा तुमने आदित्य, ये लड़की कैसी है? इसमें दिल ही नहीं है। वो भी तो खुद एक लड़की है ना। स्टिल मुझे ऐसे हालत में छोड़ के चली गई। मुझे पता है, मुझे P1 से पता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त सीसीटीवी फुटेज चेक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे अकेले थोड़ी रह सकती हूँ आदित्य, प्लीज अंडरस्टैंड। इट्स ओके, सब सेफ है, कुछ नहीं होगा। प्रीत, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। बताना कहाँ थी? कुछ नहीं, यही थी। क्या हुआ तुझे? यही थी तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? और ये क्या हालत बना रखी है? कोई भूत वूत देख लिया क्या? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ हुआ है तो बताना। तू पहले इधर बैठ। आ प्रीत, क्या हुआ है? देख, तुझे ना सुन के बहुत अजीब लगेगा। तुझे ऐसा लगेगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, मेरे अंदर दिल ही नहीं है। लेकिन सच में मैंने जो देखा ना वो बहुत अजीब था। क्या प्रीत, क्या देखा? मैं ना एक कमरे के सामने से गुजर रही थी और मैंने देखा कि आदित्य मतलब तूने फिर उसे झगड़ा कर लिया ना? अरे बोलना, पूरी बात क्यों नहीं सुनती है तू? मैंने देखा कि आदित्य बहुत गुस्से में खड़ा था और मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है वहाँ। छोड़ो, रुक जाओ, रुको। वो वहाँ से भाग भी गया, लेकिन निशा, उसकी हालत बहुत खराब थी। बहुत घबराई हुई थी, वो डरी हुई थी। बेचारी, ऐसी हालत में तो कोई भी घबरा जाएगा। तुझे पता है, उसे देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं उसके पास बैठी, उसे हिम्मत दी, उसे समझाया, उसका हाथ भी पकड़ा। पर पता है उसने क्या किया? क्या? उसने अपना हाथ खींच लिया और फिर उसने मेरी तरफ देखा और हरजोत उसकी आंखों में मुझे देख के लगा कि कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ खो गई? सब ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं है, I'm okay. Listen, you trust me? Obviously I do. Perfect. मैं जल्दी से जाके आता हूँ। वो पता करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कौन था। ओके? एक सेकेंड, कुछ बात बोलनी थी तुम्हें। तुम बहुत अच्छे हो। I mean, literally हर लड़की का सपना होता है कि उनकी जिंदगी में तुम्हारी तरह कोई लड़का हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो सिर्फ ऐसे दिखा रही थी कि वो डरी हुई है, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। मतलब उसके आंखों में देख के मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। उसकी आंखों में डर था ही नहीं। वो रोना, वो घबराना, वो सब कुछ झूठा लगा उसकी आंखों में देख के। बल्कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे तो हिम्मत दिखाई दे रही थी।
जैसे उसे कोई जीत मिल गई हो। बस मुझे कुछ सही नहीं लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। तो क्या कहना चाहती? इसलिए मैं तुझे कह रही थी कि तुझे सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे फील हुआ कि निशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ नाटक है, छल है। और वो हुडी वाला आदमी, उसने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया है, बल्कि वो तो उसके पहचान का था। क्या किया आपने? पैसे दिए ना, ज्यादा पैसे दिए आपने उस चेयरमैन को। उसको देखते ही मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ तो है। ये मुझे खरीदना चाहती थी। एक बात जान लो नहीं थी, दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं है। क्या फायदा है ऐसे फेक अवार्ड का और ऐसी फेक प्रेस का? अगर हिम्मत है तो ईमानदारी से जीत कर दिखाओ ना अवार्ड। इनफ इनफ। वही काम जो तुमने मेरे लिए 20 साल पहले किया था। फिर से किसी को मारना है? ऐसे लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये तो सुषमा कश्यप। इसे ही खत्म करना है। வணக்கம் மக்களை, நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னோடய ஓலா வண்டி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா வாங்கி கிட்டத்தட்ட 1.5 years ஆகுது, ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. வாங்கினதுலேருந்து இதில் என்னென்ன பிரச்சனையை பார்த்தோம், வண்டி எப்படி இருக்குது, எல்லாமே இதில் பார்க்க போகிறோம். நான் சந்தித்த பிரச்சனை, இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது, என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே இதில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரையும் என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு லைக், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு போங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப்பப்போ ஷோ ஆகும், நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வரும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க, மறந்துடாதீங்க, மறந்தும் இருந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணுற பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பட்டனை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணால் டிஸ்பிளே ஆன் ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு கேட்கும். ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கலாம். பாஸ்வேர்டு கொடுத்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் மோடு. நம்ம ஸ்டாண்டு ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னா பார்க்கிங் மோடு. அதே போல் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மோடு சேஞ்ச் பண்ணுற பட்டன், அதாவது ஸ்பீடு, அப்புறம் வால்யூம் அப் டவுன் பட்டன், சாங் பாஸ் பண்ணுற பட்டன் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதே லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பட்டன் ஒன்று, இது பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் பட்டன். இது லோ பீம், ஹை பீம், லைட் பட்டன், இண்டிகேட்டர் பட்டன், அந்த ஆர்என் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் இதுதான், நம்ம ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு கேட்டுக்கலாம். அதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கால் வைக்கிற இடமும் நல்லா அகலமாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. அதே ஃப்ரண்ட் சைடு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக். இதுக்கு முந்தின மாடலில் ஃப்ரண்ட் சைடு டிஸ்க் பிரேக் கிடையாது. இது வந்து எக்ஸ் ப்ரோட மட்டும் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதே லெஃப்ட் சைடு ஃபுட் ரெஸ்ட் ஒன்று. இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது. இது வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட். அடுத்து பேக் சைடு இங்கே வந்து சார்ஜிங் போர்ட். அதே ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு பின்னாடி வீட்லேயும் ஒரு டிஸ்க் பிரேக். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ரெஸ்ட் ஒன்று. அடுத்ததான் கீழே பார்த்திங்கன்னா இதோட பெல்ட் ட்ரைவ். எலக்ட்ரிக்கல் வண்டி எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் பெல்ட் ட்ரைவ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே வந்து மோட்டார் இருக்குது சென்டரில். அடுத்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள ஆஃப் ஆயிடுச்சு. பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கலாம். இந்த ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இது ஒய்ஃபை கனெக்ட் இல்லைனால அது எரர் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அடுத்து டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் தள்ளிங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனும் வரும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிக்கி ஓப்பன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டிக்கி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டிக்கி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. டிக்கியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வண்டி வாங்கும்போது 2 ஹெல்மெட்டு ஒரு சார்ஜர் வச்சுக்கிற மாதிரி உள்ளே வச்சு கொடுப்பாங்க. ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஹெல்மெட் வித் ஒரு சார்ஜர் தான் கூட வைக்க முடியும் உள்ள. ஓகே, அவ்வளோதான். இதில் இன்னும் வேறு ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கணும் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். டிக்கியை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்து டிஸ்பிளேக்கு வருவோம். டிஸ்பிளே சைடில் தந்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மேப் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மேப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆஃப்லைன் மேப் தான். இதுக்கு வந்து நமக்கு டேட்டா தேவையில்லை. அடுத்து ஒய்ஃபை ஆப்ஷன், ஒய்ஃபை வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ப்ளூடூத்து,
இங்கே வந்து டார்க் மோடு அண்ட் லைட் மோடு. நம்ம நைட் டயத்தில் போனோம்னா டார்க் மோடு மாற்றிக்கலாம், வேண்டாட்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து சவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது நம்ம நார்மல் பைக் மாதிரி இதில் சவுண்டு வரும், அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி லைட். எங்காவது வண்டி ரோட்டோரத்தில் நைட் இடத்துல நிறுத்திக்கணும், பார்க்கிங் இண்டிகேட்டர் அது போட்டுக்கலாம். இங்கே வந்து பிரைட்னஸ் குறைக்கிறது கூட்டுறது. அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து வண்டி ஆவரேஜ் ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஓட்டியிருக்கிறோம், டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ போயிருக்கோம், எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த பேஜில் தெரியும். இங்கே வெஹிக்கிள் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னும் சார்ஜ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது, எல்லா மூணுலேயும் இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டலாம், மோட்டர் ஹீட் எவ்வளோ, பேட்டரி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, எல்லாமே இருக்கும் இதில். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ். ஆல் செட்டிங்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா இதில் எல்லா ஆப்ஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே. இதில் ஆட்டோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா 6 மணிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா டார்க் மோட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே. கீழே வந்து தீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தீம்ஸ் வந்து நமக்கு எது வேணுமோ மொபைலில் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4-5 தீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் மாற்றிக்கலாம். இது ஒரு தீம், இது ஒரு தீம், இது ஒன்று, ஒரு 4 தீம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். அடுத்தது ப்ளூடூத். ப்ளூடூத் நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஒய்ஃபை. நம்ம ஏதாவது ஒய்ஃபை நெட்வொர்க் அப்டேட் பண்ணோன்னா கனெக்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சவுண்ட்ஸ், சாங் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு சவுண்டு, வண்டியோட சவுண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து லைட்டு, சேஃப்டி லைட்டு, ஹெட் லேம்ப்பு, ஹாலோகிராம் லேம்ப்பு வேணால் ஆன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது ரெய்டிங் போட்டிருக்கு, இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அடுத்து பேட்ரி வெக்கேஷன் மோடு, அதாவது நம்ம வண்டியை யூஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் நிறுத்தி வச்சுருக்கோன்னா இந்த மோட ஆன் பண்ணிட்டோம்னா வண்டியோட டோட்டல் பவர் ஆஃப் ஆயிரும், எதுவும் யூசேஜில் இருக்காது. சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யாராவது வண்டி அன்லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்ளிகேஷனில். டாக்குமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம ஆர்சியாக இதிலே மொபைலில் அப்லோட் பண்ணோம்னா வண்டியில் ஷோ ஆகும். அதேமாதிரி நம்ம லைசன்ஸும் இதில் அப்டேட் பண்ணி ஷோ ஆகும், இது நம்ம கையில் வைக்க சொல்லல. அக்சஸ் கண்ட்ரோல். இது ஹைப்பர் மோடு, ஸ்போர்ட் மோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. நான் ஹைப்பர் மோடு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஸ்போர்ட் மோடு மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சிஸ்டம் அப்டேட் இதில் வந்து ஓஎஸ் எப்பப்பெல்லாம் அப்டேட் வருது, நம்ம ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆயிரும். அபவுட்டில் வந்து வண்டி நம்ம எனக்கு டெலிவரி எடுத்தோம், அதில் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது, அடுத்து ரீபூட் பண்ணுறது, நம்ம மொபைல் எப்படி ரீசெட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஹெல்ப் சப்போர்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னென்னு தெரில, ஏன்னா எதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து ஓஎஸ். இது ஓஎஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன ஆப்ஷன் வர்றதுன்னு இதிலே ஒரு வீடியோ மாதிரி ப்ளே ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேணால் பார்த்துக்கலாம், இல்லைனா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோம் பட்டன் அமுத்திக்கலாம். அடுத்தது நம்ம வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா சைடு சென்ட் ஓப்பனில் இருந்தால் வந்து வண்டி போகாது. சைடு சென்ட் ஆப்ஷன் காமிக்க பாருங்கள், எடுக்கலைன்ட்டு. சைடு சென்டை எடுத்து விட்டு பிரேக் ரைட் ஆர் லெஃப்ட் அமுத்தி பிடிச்சி ஆன் பண்ணுற பட்டன் அமுத்தினீங்கன்னா 0-0க்கு வந்துடும். அப்போ தான் வண்டி மூவ் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நார்மல் மோடில் இருக்குது. நார்மல் மோடில் இருக்கும்போது வண்டி பார்த்திங்கன்னா 85 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும். இது நார்மல் மோடு. அடுத்ததான் அந்த பட்டன் அமுத்தி சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஸ்போர்ட் மோடு மாறும். இப்போ மாத்திரை பாருங்கள், ஸ்போர்ட் மோட் மாறிடுச்சு பாருங்கள். ஸ்போர்ட் மோட் மாறலாம். இதில் 95 கிலோமீட்டர் டாப் ஸ்பீடு 95. ஹைப்பர் மோடு வந்து நான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால் வந்து அது ஓப்பன் ஆகாது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஸ்பீடு 120 அது வரையும் போகலாம். ஏன்னா டாப் ஸ்பீடில் போனால் நம்மளால் வண்டியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக. இது வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போகும். பிக்கப்பும் பார்த்திங்கன்னா சரியான பிக்கப்பாக இருக்கும். ஓகே, இதில் என்னென்ன டிஸ்பிளேல இருக்குன்னு ஆப்ஷன் பார்த்தாச்சு. ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா 2 லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்று லோ பீம் ஒன்று ஹை பீம், ஹாலோகிராம் லைட்டும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி டிஸ்க்கு. இதில் என்ன பிரச்சனை, நான் சந்தித்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டச்சு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி ஒர்க் ஆகாது. ஆஃப் பண்ணோம்னா திடீர்னு பாஸ்வேர்டு ஒர்க் ஆகாது, அந்த மாதிரி போகும். இது இந்த இடத்துல லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வண்டி ஓட்டணும், இது எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம்,
நான் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். 20,000 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ பெட்ரோல்? 46,866 ரூபாய்க்கு இது வரையும் பெட்ரோல் போட்டிருக்கணும். மணி சேவ்னு வருது. இது என்ன கான்செப்டில் போடுறாங்கன்னு தெரியல. 46,000 ரூபாய்க்கு நான் ஒரு வருஷத்துக்கு பெட்ரோல் போட்டிருக்கணும். இது வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிவேஸ் பட்டன் ஆன் பண்ணுற பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா ரீசெட் ஆகிரும். சப்போஸ் டச் ஒர்க் ஆகலை, பாஸ்வேர்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா, ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம மொபைல்லே லாக் எடுத்துக்கலாம், இன்னும் அதுலேயே ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். இதில் அதான் பிரச்சனை. டிஸ்பிளே இந்த ஹீட் ஆகிறது அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ தீம்ஸ் மாற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது கொடுத்துட்டு இங்கே அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா தீம்ஸ் அப்ளை ஆகும். இந்த தீம்ஸ் அப்ளை ஆகுது பாருங்கள். அடுத்து நெக்ஸ்ட் தீம் மாற்றி காமிக்கிறேன். இந்த தீம் அப்ளை பண்ணுற பாருங்க. கீழே அப்ளைன்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தீம் மாறிக்கும். ஓகே, மாறிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க இந்த வண்டியில். இது டச் ப்ராப்ளம் இப்போ சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வர்றதில்லை. அடுத்து பின்னாடி இதில் மெயின் ட்ராபேக் என்னென்னா சார்ஜ் தான். சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 100% ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு குறைஞ்சது 6.5 மணி நேரம் ஆகும். அது மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இது சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் காமிக்கும். அதுவே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இருக்கிற பர்சன்டேஜுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும் அதிலே காமிக்கும். இந்த வண்டி வாங்கினதுலேருந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு போர்டு இஷ்யூ மட்டும்தான் வந்திருக்கு. அதாவது என்னென்னா போயிட்டுருக்கோம் திடீர்னு வந்து இதாகிரும், சார்ஜ் குறைஞ்சிடும். அது ஒன்றும் இருந்தது, சரி பண்ணியாச்சு. இதில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே லூஸ் ஆகி போயிடுச்சு. இது வேஸ்ட். இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட் வந்து நான் காசு போட்டு வாங்கி வச்சது தனியாக. இது வண்டியிலே கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளே வாங்கி தான் செட் பண்ணிக்கணும். அதேமாதிரி அந்த சைடு இருக்கிற ஃபுட் ரெஸ்ட்டுமே போயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முன்னாடி தள்ளிக்கிட்டு வளைஞ்ச மாதிரி போயிடுச்சு. வண்டி வாங்கினதுலேருந்து இன்னும் ஃப்ரண்ட் டயர் சேஞ்ச் பண்ணல, அது அப்படி இருக்குது. பேக் டயர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா சைடு ஸ்டாண்டு மட்டும்தான் ஒரு ஆமையோட காடு மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. சென்டர் ஸ்டாண்டு கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். சீட்டு கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா அகலமாகவே இருக்கும். அதை பொறுத்தவரை எந்த குறையில நல்லாயிருக்கும். வண்டி ரன்னிங்க்கு பிக்கப்பு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ட்ராபேக் தான், குறை இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதே சமயம் எல்லா வண்டியும் ப்ராப்ளம்னு சொல்ல, ஒரு சில வண்டிகள் ஃபால்ட் இருக்குது. மற்றபடி இந்த வண்டியில் எந்த ஃபால்ட் இல்லை. இதுவரை நான் எடுத்ததுலேருந்து அதை எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்திருக்கிற 3rd ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட் ட்ரைவுக்கு பதிலாக செயின் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க. செயின் ட்ரைவ் எந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தெரியல, பார்த்தா தான் தெரியும். சார்ஜிங் கம்ப்ளைண்ட் இதுவரை எனக்கு எதுவும் வந்ததில்லை. ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் தான் வந்தது, அதுவும் போர்டு மாற்றி கொடுத்ததுக்கப்புறம் சரியாயிருச்சு. ஸோ இந்த வண்டியை நீங்கள் பயப்படாமல் தாராளமாக ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு கண்டிப்பாக வாங்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.